بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ و مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ صاحب صدر، قابل صد احترام، قرآن و سنت کے علوم کے ماہر اور طریقت و شریعت کے حسین امتزاج اور عقیدہ و عمل کی عظمتوں کے مظہر عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے علماء و مشاخ اہل سنت و عوام اہل سنت، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب جامعہ جلالیہ کے اندر سالانہ دستار فضیلت کی محفل پاک میں حاضر ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جامعہ جلالیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن ننھے حسین بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کی دولت اتاری ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ محفوظ رکھنے کی اور آگے دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی قبلہ حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت ایمانی بیان جو ہے اس سے ہمارے کانوں کو محظوظ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل اندر مزید برکتیں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، مختصر سی حاضری کے لحاظ سے انتہائی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی آڑ میں بہت سارے مسالک نے جنم لیا ہے۔ اس نیلے آسمان کے نیچے اسلام کے نام لیووں میں ایسا فکرہ بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو مجسمہ کہلاتا ہے، ایسا فرقہ بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو معطلہ کہلاتا ہے، ایسا بھی موجود ہے جو اپنے آپ کو جبریہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ایسے بھی موجود ہیں جو اپنے آپ کو قدریہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنا نام جو ہے وہ مرجیہ لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو معتزلہ کہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو خارجی کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو رافضی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حق پرستوں کا صفہ سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت کی صبح تک ایک ہی نام رہا ہے جس کو اہل سنت و جماعت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ حق کا مسلک ہے جن کی زبان بھی کبھی نہیں الجھی اور جن کے خیالات بھی کبھی نہیں الجھے۔ ایسے اس نیلے آسمان کے نیچے موجود ہیں جو کہتے ہیں رب ذوالجلال کے لحاظ سے الوہیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اس ذات کا نام ہے جو جسم من الاجسام ہے۔ ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال اب دنیا بنا کے فارغ ہو چکا ہے اور معطل ہو چکا ہے۔ ایسے موجود ہیں
جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ قادر مطلق ہے، ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں عمل ایمان کا جز ہے، اور ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں ایمان کے بعد اب عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے موجود ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ایسے موجود ہیں جو اپنے آپ کو رافضیوں کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور خارجیوں کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی تعریف میں اپنی زبان سے پیش نہیں کرتا، آؤ اس شخص کے دربار پہ چلتے ہیں جنہوں نے اس دنیا کو اور ہندوستان کی دھرتی کو کلمے کی سوگات عطا کی ہے، نہ صرف کلمے کی سوگات عطا کی ہے بلکہ کلمہ بچانے کا ڈنگ بھی اور طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ وہ حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات شریف کے اندر اہل سنت و جماعت کی تعریف کرتے ہوئے اور رافضیوں اور خارجیوں کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں عدم محبت اہل بیت خروج است و تبرع از اصحاب رفض، فرمایا جس کا سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہو اس کو خارجی کہا جاتا ہے، اور جس کا سینہ صحابہ کی محبت سے خالی ہو اس کو جو ہے رافضی کہا جاتا ہے۔ اور سنی کن چستہ پھولوں کا نام ہے۔ فرمانے لگے عدم محبت اہل بیت خروج است و تبرع از اصحاب رفض و محبت اہل بیت تعظیم و تقیر جمی صحابہ کرام تسنن است، فرمایا جو اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ رافضی ہوتا ہے، اور جو صحابہ سے محبت نہ کرے، جو اہل بیت سے محبت نہ کرے وہ خارجی ہوتا ہے، اور جو صحابہ سے محبت نہ کرے اس کے سینے میں بھی بغض ہوتا ہے، اور جو ایسا ہوتا ہے کہ صرف صحابہ سے پیار کرتا ہے اہل بیت کا انکار کرتا ہے اس کا سینہ بھی کالا ہوتا ہے، اور جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے اور صحابہ سے انکار کرتا ہے اس کا سینہ بھی گندا ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے اور جس کا ایمان جو ہے وہ پایا تکمیل کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور رب ذوالجلال سے بھی والہانہ اس کو پیار ہوتا ہے، اور اہل بیت سے بھی جس کو محبت ہوتی ہے اور صحابہ سے بھی جس کو محبت ہوتی ہے، جو سب کا غلام ہوتا ہے اس کو اہل سنت و جماعت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ سنی ہوتا ہے، اور سنی اس لیے ہوتا ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے جو شان الوہیت پر بھی پہرا دیتا ہے، جو شان رسالت پر بھی پہرا دیتا ہے۔ اس دھرتی پہ ایسے موجود ہیں جنہوں نے رب ذوالجلال کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ رب اس ذات کا نام ہے جو اپنے اندر شادی کی طاقت رکھتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے۔ ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اس ذات کا نام ہے جس کی عظمتیں اور شانیں اس لحاظ کے ساتھ موجود ہیں کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے۔ ایک سنی ہے جو سینہ تان کر بدر سے لے کے حنین تک اور حنین سے لے کے خندق تک، خندق سے لے کے تبوک تک، تبوک سے لے کے تابعین تک، تابعین سے لے کے جو ہے وہ مفسرین تک، مفسرین سے لے کے محدثین تک، اور محدثین سے لے کر جو ہے وہ میرے امام بخاری تک، اور امام بخاری سے لے کر جو ہے داتا لاہوری تک، اور داتا لاہوری سے لے کر جو ہے وہ غوث اعظم سرکار تک، غوث اعظم سرکار سے لے کر خواجہ اجمیر تک، جو اس بات کا اعلان کرنے والے ہیں کہ اللہ ذات کا نام ہے اللہ علم لذات الواجب الوجود مستجمی لجمیع صفات الکمال۔ اللہ ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے، مستحق کے عبادت ہے، اور تمام جو صفات کمالیہ ہیں ان کا مالک ہے۔ وہ ایسی صفات اپنی ذات کے اندر رکھنے والا موجود نہیں ہے جو عیب والی ہو۔ اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے اسماء میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں، اور اس کے اقوال میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، وہ اپنے اسماء کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے، وہ اپنے اقوال کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ اس کی تعریف تو ہر زمانے میں رہی ہے
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसकी अजमत का हाल ये है कि वो आप ऐलान फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुकु मन तशाउ बगैर हिसाब। अल्लाह क्या शान वाली जात है जिसका ददियाल कोई नहीं, जिसका ससुराल कोई नहीं, जिसके मेके कोई नहीं, जिसकी औलाद कोई नहीं, जिसकी बीवी कोई नहीं, जो ऊँगता नहीं है, जो सोता नहीं है, जो छुट्टी नहीं करता, जिसको बीमारी नहीं आती, वो तो वाजिबुल वजूद है, मुस्तहिक के इबादत है, अज़ल से है, अबद तक रहेगा, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। ये सुन्नी है जो हर वक्त अपने रब्बे जुल जलाल के सही खतूत के ऊपर तराने गाता रहता है। और सुन्नी उस अजमत वाली जात का नाम है और उस अजमत वाली जमात का नाम है जो शान हजूर के ऊपर भी, शान रिसालत के ऊपर भी पहरा देने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजमत हो वो उसको सीना खोल के मानने वाले हैं। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम अपने दामन में ये अजमतें लेकर आए हैं। खुद ऐलान फरमाते हैं इन्नल्लाह रफ़अ लिद्दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा इला मा हुवा काइनुन इला यौमुल क़ियामा कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ि हाज़िही। फरमाया ज़माने वालों मुझे मामूली न समझो, मुझे आम न समझो, मैं ऐसा नबी बनकर आया हूं जिसकी अज़मतों का हाल जो है वो जुदा है। आका वो क्या है? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बे जुल जलाल ने सारी कायनात के पर्दे उठा दिए हैं और मैं सारी कायनात को यूं देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं। और अल्फाज जो बयान फरमाए वो तवज्जो तलब है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आना अनजुरु, खाली अनजुरु हो सकता था और नजर तो भी हो सकता था। अगर नजर तो होता माना फिर भी हो जाना था, खाली अनजुरु होता माना फिर भी हो जाना था, लेकिन ना नजर तो कहा ना अनजुरु कहा बल्कि आना अनजुरु कहा। क्या हिकमतें मौजूद हैं। सच फरमाया था मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित ओतीतु जवामिअल कलिम। फरमाया मेरे रब ने मुझे 6 खूबियां ऐसी दी हैं जो किसी नबी का मुकद्दर भी नहीं बनी। अगरचे सारे अजमतों वाले हैं, अगरचे सारे शानों वाले हैं, लेकिन वो 6 मेरे दामन में ऐसी रखी हैं। यूं तो बहुत हैं लेकिन इस हदीस में हुजूर ने 6 का तस्करा किया। फरमाया ऐसी रखी हैं जो किसी और के दामन में नहीं रखी। आका वो कौन सी हैं? तो उनमें से एक का ऐलान फरमाते हुए हुजूर फरमाने लगे ओती तो जवामिअल कलिम, मेरे रब ने मुझे जवामिअल कलिम बनाया है। क्या माना है? मैं लफ्जों की तादाद तो थोड़ी बयान करता हूं, मैं अल्फाज थोड़े बयान करता हूं, लेकिन मानों का समुंदर बयान कर जाता हूं। आज जो मैं कह रहा हूं ये पहली सदी वाले भी पढ़ते रहेंगे, अपने हिस्से का मक्खन निकालते रहेंगे। ये दूसरी सदी वाले, तीसरी सदी वाले, चौथी सदी वाले, 5वीं सदी वाले, 6ठी सदी वाले, 10वीं सदी वाले, 15वीं सदी वाले, क़यामत की सुबह तक मेरे अल्फाज पढ़ते रहेंगे। ये कभी बोसीदा नहीं होंगे, ये कभी पुराने नहीं होंगे। इनको पढ़कर जो है कभी इंसान का दिल भरेगा नहीं, हर जमाने में ताजा रहेंगे और हर जमाने में इल्म वाले अपने हिस्से के मोती निकालते रहेंगे। वो क्या है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुनो आका कौनैन का फरमान कैसा उम्दा है। फरमाया आना अनजुरु, नजर तो हो सकता था, माजी था कि मैंने देखा। क्या मतलब होता? एक मर्तबा जिंदगी में पर्दे उठे हैं और मैंने पूरी कायनात को देखा है और फिर पर्दे पड़ गए हैं। अगर नजर तो होता तो माना यह था कि एक मर्तबा जिंदगी में पर्दे उठे और मैंने कायनात को देखा और यूं देखा जैसे हाथ की हथेली को देखा जाता है, इतने कुरब से देखा, लेकिन फिर पर्दे पड़ गए हैं। मैं कहता हूं अगर एक मर्तबा भी देखते तो यह भी बहुत बड़ी अजमत थी। और फिर वो सीना देखता और वो आंख देखती और वो कान सुनते जिसकी अजमत रब्बे जुल जलाल कुरान में आप बयान फरमाता है सुनुक्रियु का फला तंसा। ए महबूब हम पढ़ाएंगे फिर आप बोल नहीं सकते। आपका हाफजा इतना उम्दा है, एक बंदे का इल्म हो या पूरे जहान का इल्म हो, आसमान के सितारों का इल्म हो या जमीन के जर्रों का इल्म हो, समुंदर के कतरात का इल्म हो या दरख्तों के पत्तों का इल्म हो या इंसानों का इल्म हो, मशरक का हो, मगरब का हो, शुमाल का हो,
जनूब का हो। महबूब तेरी शान ये है कि पढ़ाएंगे हम, तू कभी भूल नहीं सकता, हमेशा ताजा रहेगा। और मेरे नबी ने तो यूं फरमाया था, अपनी दुनिया को छोड़ने से पहले और जाहिरी तौर पर दुनिया से जाने से पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, इन्ना इल्मी बाद मौती का इल्मी फी हयाती। फरमाया वो और होते हैं जो मर कर मर जाते हैं, जिनके हाफजे बंद हो जाते हैं। मोहम्मद अरबी वो शान लेकर आया है, जिस तरह जिंदगी में इल्म ताजा है, कब्र की कोठरी में भी उसी तरह ताजा रहेगा। अजीजाने ग्रामी कदर, क्या अजमत है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की। रब्बे जुल जलाल ने आप फरमा दिया है, सनुक़रिउ का फला तंसा, ऐ महबूब हम पढ़ाएंगे तू कभी भूल नहीं सकता। अगर एक मर्तबा भी ऐसा होता कि अल्लाह का नबी देखता, नजर तो फिर पर्दे पड़ जाते, तो कोई ना भूलता, वो इल्म ताजा रहता। लेकिन फसाहत व बलागत का हाल ये है कि आपके वाज़ो इरशाद में तो बला की तासीर हुआ करती थी। जो चीज बोलते थे, जो अल्फाज बोलते थे, वो दिल में उतरते चले जाते थे। और फिर यही नहीं, मानी का शबनम जो है वो जमीन दिल को नरम बनाता चला जाता था, और अल्फाज की बिजलियां उसके कलूब पर रोशनी बिखेरती हुई दिखाई देती थी। और फसाहत और बलागत के समुंदर में हमेशा मद्दो-जज़र रहता था, और साहले समुंदर पर हर वक्त जवाहर के अंबार लगे रहते थे। वो महबूब अलैहिस्सलाम इल्म और हिकमत के माहिर थे, वो कायनात को सबक पढ़ाने के लिए आए थे। खुदा आप कैसे भूल सकते हैं। आका ने नजर तो नहीं कहा, बल्कि मेरे महबूब ने खाली अनजुरो भी नहीं कहा। खाली अनजुरो के अंदर भी आना मौजूद है, आना की ज़मीर उलमा मौजूद है, इनसे पूछो, इसके अंदर भी मौजूद है और मुजारे है। लेकिन माना क्या होता, कभी मैं देखता हूं, कभी पर्दे पड़ जाते हैं, कभी पर्दे आते हैं और कभी पर्दे उठ जाते हैं। कभी कायनात को देखता हूं और कभी कायनात आंखों से ओझल हो जाती है। नहीं नहीं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ना नजर तो कहा, ना अनजुर कहा, बल्कि आना अनजुर कहा। क्या शान और क्या हिकमतें हैं। आना अनजुरु जुमला इस्मिया है, खबर इसकी फेलिया है। ऐसा जुमला इस्मिया जिसकी खबर फेलिया होती है, दवामे तजद्दुद पे दलालत करता है, हमेशगी पे दलालत करता है। अब माना क्या बना, फरमाया सुनो, रब्बे जुल जलाल ने मेरी आंखों के सामने से पर्दे उठा दिए हैं। जब उठा दिए हैं तो मैं पूरी कायनात को हथेली की तरह देख रहा हूं। सुन लो लज्जत क्या है। फरमाया जब पर्दे उठ गए हैं, अब एक लम्हे के लिए दोबारा नहीं पड़ते, मैं मुसलसल दुनिया को देख रहा हूं। ये सुन्नी की शान। अजीजाने ग्रामी कदर, ये सुन्नी की अजमत है कि शान अलूहियत हो, उससे भी पहरा देता, उस पर भी पहरा देता है, और शान रिसालत हो और उस पर भी पहरा देता है, और दीन के लिहाज से अकीदा मौजूद हो उस पर भी पहरा देता है, अमल मौजूद हो उस पर भी पहरा देता है, निजाम मौजूद हो उस पर भी पहरा देता है, मामलात मौजूद हो उस पर भी पहरा देता है। मुस्तफ़ा की एक एक सुन्नत को सीने से लगा के रखता है, और आका कौनैन के दिए हुए दरस को हमेशा याद रखता है। वो याद रखने के लिए माल की कुर्बानी पड़े तब भी अदा करता है, जान की कुर्बानी पड़े तब भी अदा करता है। सुन्नी उन चुस्ता फूलों का नाम है जो जमाने की चमक की तरफ नहीं देखता, जो वन सवन्ने खानों की तरफ नहीं देखता, जो दुनिया के कपड़ों की तरफ नहीं देखता, दुनिया की ऐशो इशरत की तरफ नहीं देखता। नहीं नहीं, जमीन पर बैठकर या रब का कुरान पढ़ता रहता है या मुस्तफा पे दरूद पढ़ता रहता है। इसकी अजमत यह है, इसके नन्हे नन्हे बच्चे भी ऐसी शान वाले होते हैं जो कुरान को अपने सीने में उतार लेते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। जिस जगह पर बैठकर कुरान पढ़ा जाता है उसकी अजमत को भी मेरे महबूब ने बयान करते हुए फरमाया था, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूना बैनहुम। अरे सुनो,
جو بندہ زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے اپنے اپنے گھروں سے نکل آتا ہے, اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتا ہے, وہاں پر کرتا کیا ہے؟ قرآن پڑھتا ہے, قرآن سمجھاتا ہے, قرآن سمجھتا ہے, قرآن کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکر اللہ فی من عندہ. اللہ اس محفل کے اوپر 4 نعمتوں کا انعام فرماتا ہے. پہلے کیا ہے؟ اللہ اجڑے ہوئے دلوں کے اوپر سکینہ کی بارش کو نازل کرتا ہے. فرشتے اس محفل پہ پر تان لیتے ہیں, اور صرف پر ہی نہیں تانتے, رب ذوالجلال اس سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے. نہ صرف آغوش رحمت میں لیتا ہے, میرا رب تو ان کی حاضری بھی آپ لگاتا ہے. فرشتوں دیکھو فلاں آیا ہے, فلاں کا بیٹا آیا ہے, فلاں کا پوتا آیا ہے, فلاں کی پوتی آئی ہے, فلاں کی بیٹی آئی ہے, فلاں کی بہن آئی ہے, فلاں کا بچہ آیا ہے, اور بیٹھ کر قرآن سیکھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. مراد کیا تھی؟ تم تو کہتے تھے خون ریزیاں کریں گے, تم تو کہتے تھے یہ گالی گلوچ کریں گے, تم تو کہتے تھے یہ سودی کاروبار کریں گے. دیکھو کائنات کی ہر چیز پہ تھوک کر محمد عربی کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں, قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن سکھلا رہے ہیں. اس بنیاد پر محبوب و محب مصطفیٰ, طالب و مطلوب مصطفیٰ یار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا تھا. فرمایا جب بندہ کا طالب علم جو ہے وہ قرآن سیکھنے کے لیے, دین کا علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے کندھوں پر تہامہ پہاڑ جتنے گناہ ہوتے ہیں. جب علم کی کلاس میں بیٹھتا ہے اور قرآن سیکھتا رہتا ہے اور علم کی باتوں کو سنتا رہتا ہے, دل ڈر جاتا ہے, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں, واپس پلٹتا ہے تو اس کے کندھوں پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوتا. صبح نکلا تھا تو تہامہ پہاڑ جتنے گناہ تھے, رات کو پلٹا ہے تو سارے گناہ جو ہیں وہ دل چکے ہیں. یہیں پر بس نہیں, فرمایا فلا تفارقوا مجالس العلماء فإن اللہ لم يخلق تربة على وجه الارض اکرم من مجالس العلماء. فرمایا چھوڑو ایم پی اے کی محفل کو, چھوڑو ایم این اے کی محفل کو, چھوڑو دنیا کے تاجروں کو, چھوڑو دنیا کی صداگری کو, آؤ عالم ربانی کے قدموں میں آ کر بیٹھو, علماء کی محفل میں بیٹھو, علماء کے پاس بیٹھو. ان حجروں کو معمولی نہ سمجھو, ان مدارس کو بے مقصد نہ سمجھو. اس کا کائنات میں مقصد ہے اور مقصد بڑا اونچا ہے. یہ بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو ہے وہ رب سے بھی ملاتے ہیں, مصطفیٰ سے بھی ملاتے ہیں, اور چھوڑتے تب ہیں جب جنت میں پہنچا دیتے ہیں. یہ مدارس جو ہیں یہ معمولی نہیں ہے, یہ طلباء جو ہیں یہ معمولی نہیں ہے, یہ کتاب جو ہے یہ معمولی نہیں ہے, اس کے پڑھانے والے جو ہیں وہ معمولی نہیں ہیں. اور یہ ٹیلوں کو نہ دیکھو, دنیا کے ریالوں کو نہ دیکھو, دیکھو تو چوکھٹے مصطفیٰ کو دیکھو, دیکھو تو مدینے کی بہار کو دیکھو. جس کسی کا کوئی عاشق ہوتا ہے اسی کی طرف دیکھتا رہتا ہے. ہم نے سنا ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ مجنو جو ہے ایک مرتبہ کیا کر رہا تھا, لیلا کے شہر کو چوم رہا تھا, لیلا کے شہر کی دیواروں کے بوسے لے رہا تھا. امر ولد دیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیارا. لوگوں نے دیکھا مجنو لیلا کے شہر کی دیواروں کو چومتا ہے. لوگوں نے کہا پگلے ان دیواروں کے اندر کیا رکھا ہے, یہ دیواریں کیا ہے, ان کو کیوں چومتا ہے؟ کہتے تانے نہ دو, میں جانتا ہوں کہ یہ سونے کی بنی ہوئی نہیں ہے, یہ جو ہیں یہ اینٹیں ہیں, یہ چاندی کی نہیں بنی, یہ ہیرے جواہرات کی نہیں بنی, اور نہ ان کی محبت نے میرا دل پھاڑا ہے, میں اور چیز کو چومتا ہوں. پوچھا کس کو چومتا ہے؟ تو کہنے لگا سنو میں کس کو چومتا ہوں. فرمایا ولیکن حب من سکن الدیارا. فرمایا سنو ان دیواروں کی محبت نے میرا سینہ نہیں پھاڑا, بلکہ جو ان دیواروں میں رہتی تھی میں اس کے پیار کو چومتا ہوں. میں لیلا کا شہر سمجھ کے اس کو چومتا تھا, دنیا دار تھا, دنیا کی محبت میں لیلا کی دیواروں کو چومتا تھا. جو مصطفیٰ کی زلف کا زنجیر ہو جائے, اسیر ہو جائے, جو آقا کونین سے قلبی پیار کرنے لگ جائے, وہ لیلا کے شہر کو نہیں چومتا, مصطفیٰ کے شہر کو چومتا ہے, آقا کونین کے شہر کو چومتا ہے. وہ مدینہ شریف جس کے اوپر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت بھی فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی آوا ہے ہمارا, خدا ہمیں خاک کرے. ہم خاک ہیں اور خاک
خاک ہی آوا ہے ہمارا، خدا ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تگما ہے ہمارا، اور جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا، اور خم ہوگی پشت فلک اس دانہ زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے اور وہ رتبہ ہے ہمارا۔ مدینے کی مٹی سے کون سی مٹی مل سکتی ہے؟ مدینے کی خاک سے کون سی خاک مل سکتی ہے؟ جاؤ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھو، مدینے شریف کی دیواروں کو چوما کرتے تھے، مریدوں نے کہا، شاگردوں نے کہا، علاقے والوں نے کہا، دوست احباب نے کہا، امام ان دیواروں میں کیا رکھا ہے؟ ان دیواروں کو کیوں چومتے ہو؟ تو میرے امام نے وہ جملہ لکھا جو بولا، جو دل کی تختی پہ لکھنے والا ہے، فرمانے لگے تمہیں دیواریں نظر آتی ہیں، مجھے مصطفیٰ کی آنکھوں کے نظارے نظر آتے ہیں۔ یہی دیواریں تھی جن پہ سرکار کی نگاہ پڑا کرتی تھی، تم دیواریں سمجھتے ہو، میں مصطفیٰ کی نگاہ سمجھتا ہوں، آقا کی نگاہ سمجھ کے اس کو چومتا رہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا پھر کچھ ملا بھی ہے؟ ان دیواروں کا صلہ کچھ ملا؟ وہ کریم اتنا ہے، اس کی ساتھ کوئی ایک مرتبہ پیار کرے وہ کروڑ مرتبہ محبت کا ہاتھ بڑھاتا ہے، وہ دنیا سے جا کر بھی اس کو بھولتا نہیں ہے، حشر کے میدان میں بھی اس کو بھولتا نہیں ہے، وہ ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے بھی جائیں پھر بھی اپنے عاشقوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو امام مالک فرمانے لگے اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو پھر سن لو، ما بتو لیلتن کتو الا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم انعام کی بات کرتے ہو، فرمایا میری زندگی میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات میں مصطفیٰ نے اپنی واللیل کی زلف کے نظارے نہ کروائے ہو۔ میں ہر عاشقوں کے انداز جدا ہوتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بخاری شریف کا ایک فرمان سناؤں، تمہارا دل ٹھنڈا ہوگا۔ حضور شیخ الحدیث سے پوچھو جو روزانہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، حضرت اسماء بنت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک انداز جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ کہتے کلما مرت بالحجون صلی علی محمد رسول محمد صلی علی محمد، فرمایا سنا حضرت اسماء بنت بکر کا انداز کیا تھا؟ کلما مرت بالحجون، ایک پتھر تھا جس کا نام حجون تھا، جب کبھی اس پتھر کے پاس گزرتی تھی تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم پہ درود پڑھا کرتی تھی۔ کلما مرت بالحجون صلی علی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب بھی کبھی وہاں سے گزر ہوتا تھا حجون پتھر کے پاس کھڑے ہو کر مصطفیٰ کے اوپر درود پڑھتی تھی۔ میں نے کہا اسماء بنت بکر تیرے نصیب پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ قربان جاؤں، ہمیں اتنا بتا اس پتھر کی عظمت کیا ہے، اس پہ کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ درود کیوں پڑھتی ہو، اس جگہ پہ جب گزر ہوتا ہے اس وقت مصطفیٰ پہ درود کیوں پڑھتی ہو؟ ہمیں تو پاکستان میں کوئی میلاد شریف والے دن درود نہیں پڑھنے دیتا، ہمیں تو کوئی اذان سے پہلے نہیں پڑھنے دیتا، ہمیں تو کوئی اذان کے بعد نہیں پڑھنے دیتا، اور شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ آپ بتائیں اس پتھر کی حقیقت کیا ہے، اس پتھر کی تاریخ کیا ہے؟ تو اسماء بنت بکر بولی تو فرمانے لگی اس کی اور کوئی حقیقت نہیں، اس کا اور کوئی مرتبہ نہیں، قد نزلنا ماہو ہا ہونا۔ لوگ اگر مجھے پوچھتے ہو تو صرف ایک حقیقت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ مصطفیٰ کے ساتھ اس پتھر سے گزری تھی، مصطفیٰ کے ساتھ اس پتھر کے پاس ٹھہری تھی۔ اب جب اس پتھر کے پاس پہنچتی ہوں آقا کی یاد آنے لگ جاتی ہے، میں حضور کی یاد کو سینے میں بسا کر اسی پتھر کے پاس بیٹھ کر درود پڑھتی رہتی ہوں۔ پتہ چلا عاشقوں کے انداز جدا ہوتے ہیں، وہ اذان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اذان کے بعد بھی پڑھتے ہیں، دعا سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، دعا کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ یہ انداز صحابہ کا ہے، یہ انداز جو ہے تابعین کا ہے، یہ مکہ مدینہ سے چل کر آیا ہے، یہ عاشقوں کی داستان ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اپنے لیے حضرت عمر بن خطاب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا علماء کی محفل نہ چھوڑو، وجہ کیا ہے؟ رب
रब्बे ज़ुल जलाल ने ज़मीन के सीने पे कोई ऐसी धरती पैदा नहीं की जहां पर उलमाए रब्बानी बैठते हैं तो उस धरती को जो अज़मत मिलती है, कायनात में और कोई धरती ऐसी, मक्का मदीना छोड़ के बात हो रही है, कोई ऐसी मौजूद नहीं है जहां पर जो है वो पढ़ने वाला जो है वो इतनी अज़मत पाता है कि उस मट्टी को भी अज़मत मिल जाती है। आलम रब्बानी, एक हाफिज़े कुरान, एक कारी कुरान की जगह को ना छोड़ो, क्योंकि वो जगह सबसे मुकद्दस हो गई है, वो सबसे उम्दा हो गई है। बल्कि इल्म के नज़ारे करने हो तो आओ मुस्तफ़ा की बारगाह में चले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आका कौनान के दिए हुए इन मदारस की अजमत को देखना हो कि मदारस का मकाम क्या है, उलमाए अहले सुन्नत का मकाम क्या है, और हुफ़ाज़े किराम का मर्तबा क्या है, और दीन के तालिब इल्मों की शान और अजमत क्या है। अजीज़ान ग्रामी कदर, मेरे महबूब की बज़म सजी थी, जबरील सरकार की बज़म में हाजिर थे। तफसीर राज़ी के अंदर मौजूद है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जबरील के ऊपर सवाल किया, अय्युल अमाल अफ़ज़ल लि उम्मती, जबरील बताओ मेरी उम्मत के लिए सबसे अफजल अमल कौन सा है। तो जबरील ने अर्ज़ी पेश की, अल इल्म, आका आपकी उम्मत के लिए इल्म सबसे अफजल अमल है। इसीलिए तो शमा शबस्तान वलायत, बहारे चमनस्तान मार्फत, मौलल मुस्लिमीन, अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा ने फरमाया था, रदीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मन वलिल जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफ़नी अन करीब व इन्नल इल्म यबका ला यज़ालू। फरमाया मौला तेरी तकदीर पे राजी हूँ, तेरे देने पे राजी हूँ, तेरी अता पे राजी हूँ। रदीना किस्मत अल जब्बार फीना, मौला तेरी अता पे राजी, तेरे देने पे राजी। क्यों? कि तूने जहलों को दौलत दी है, तुमने हम जैसों को इल्म दिया है। मौला तूने हम जैसों को इल्म की दौलत से माला माल फरमाया है, और जहलों को तूने दौलत दुनियावी जो है वो दी है, और फर्क जो है वो जमीन आसमान का है। क्या फर्क है? फरमाने लगे, ये जो दुनियावी दौलत है ये तो अनकरीब खत्म हो जाएगी, ये तो उड़ जाएगी। ये तुम्हारा पंडाल में बैठने वालों का अपना जाती मुशादा है। तुम्हारी आंखों के सामने कई घराने ऐसे हैं जो अमीर हुए हैं, और तुम्हारी आंखों के सामने ही फिर जवाल पजीर भी हो गए हैं, फिर फकीर भी हो गए हैं। कभी पैसा आता है और कभी पैसा उड़ जाता है। मेरे इमाम फरमाने लगे, फरमाया मैं रब की रजा पे राजी हूं, जहलों को माल दिया है, हम जैसों को इल्म दिया है, फर्क जमीन आसमान का है। आज हाफिज़े कुरान को कुछ ना समझने वालों, आज कारिये कुरान को कुछ ना समझने वालों, और आज आलिम रब्बानी को और सुन्नी आलिम दीन को कुछ ना समझने वालों, इस मौके पर होश के नाखन लेने की जरूरत है। यही वो हस्तियां हैं, यही वो असमत वाले लोग हैं जिनकी पेशानियों पे नूर चमकते हैं, और जिनके सदके से रब्बे ज़ुल जलाल ने हशर के मैदान में जन्नतें बांटनी है। कभी बाप को बुलाकर, कभी मां को बुलाकर, कभी जहन्नमी उस बच्चे बंदे को बुलाकर जिस पे जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उसका बेटा कुरान पढ़ गया है, रब ने उसको भी जन्नत अता फरमानी है। उसका दोस्त कुरान पढ़ गया है, रब ने दोस्त को भी जन्नत जो है अता फरमानी है। कब्र का सामान कहां से आएगा, हशर का सामान कहां से आएगा। अर्ज़ी पे हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा अर्ज करते हैं, मौला तेरी किस्मत पे राजी, तेरे बनाने पे राजी। तूने जाहलों को इल्म दिया, हम जैसों को माल दिया, अन करीब माल उड़ कर रह जाएगा, और इल्म तो कब्र में भी नूर बांटता रहेगा, हशर में भी नूर बांटता रहेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जबरील बताओ सबसे अजमत वाली चीज क्या है मेरी उम्मत के लिए। तो अर्ज़ी पेश करते अल इल्म। सरकार ने फिर पूछा, फिर बता इसके बाद जो है वो सबसे अफजल अमल कौन सा है। तो जबरील कहते हैं ज़ियारतुल आलिम, अल आका आलिम रब्बानी को देखना जो है ये सबसे बड़ा अमल आपकी उम्मत के लिए जो है वो मौजूद है। आका फरमाते, मैंने तीसरी मर्तबा पूछा, मुझे बता फिर इसके बाद कौन सा है। उसने अल्फाज को बदलते हुए, मफहूम वही है, फरमाया अर्ज करते हैं, नज़रो इला वजहिल आलिम, आका और कोई नहीं, आलिम रब्बानी का चेहरा तकते रहना आपकी उम्मत के लिए सबसे अफजल अमल है। इस मौके पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ये तोहफे के तौर पर अपने दिलों के संदूकों में बंद करके ले जाओ और इसके ऊपर अमल करके दिखाओ, और हाफिज अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास जलाली साहब के बाजू बन जाओ, और मिलकर एक एक बच्चा जो है वो दीन के लिए वक़्फ़ कर दो और दीन के लिए कुर्बान कर दो। यही इंसान की इज़्ज़त है, यही अहले सुन्नत की इज़्ज़त है। इस मौके पर मेरे नबी ने फरमाया था, आका कौनैन ने क्या ऐलान किया था, फरमाया सुन लो, मन अरादा, जो बंदा ऐसा हो, मन कसबल इल्मा व अरादा बिही सलाह नफ्सिही व सलाह अल मुस्लिमीन वला युरीदु बिही वला युरीदु वजह दुनिया
فرمایا سنا من کسب العلم، جو بندہ علم حاصل کرتا ہے واراد بہ صلاح نفسہ وصلاح المسلمین، اور نیت یہ ہوتی ہے میں اپنی اصلاح کروں گا، میں مسلمانوں کی اصلاح کروں گا، من کسب العلم واراد بہ صلاح نفسہ وصلاح المسلمین ولم یرد بہ غرضا من الدنیا فانا وکیلہ بالجنہ، فرمانا کفیلہ بالجنہ۔ فرمایا سنو، جو بندہ علم حاصل کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنی ذات کی اصلاح کے لیے کرتا ہے اور دوسروں کی اصلاح کے لیے کرتا ہے، جو اپنے سینے کو روشن کرنے کے لیے کرتا ہے اور دوسرے کے سینے کو روشن کرنے کے لیے کرتا ہے، جو خود صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے کرتا ہے اور دوسروں کو چلانے کے لیے کرتا ہے، جو خود جو ہے اپنے دل میں حضور کی محبت کی شمع کو جلانے کے لیے کرتا ہے اور دوسروں کے سینے میں یہ جو ہے سوغات تقسیم کرنے کے لیے اس علم کو حاصل کرتا رہتا ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ غَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، اور یہ نہیں چاہتا کہ میں کوٹھی خریدوں گا، یہ نہیں چاہتا میں کار خریدوں گا، یہ نہیں چاہتا کہ میں دنیا کی دولتیں خریدوں گا، میں 20 سوٹ رکھوں گا، نہیں نہیں، وہ علم سیکھتا ہے اصلاح کے لیے، علم سیکھتا ہے لوگوں کو نماز پہ لانے کے لیے، لوگوں کو امر بالمعروف پہ لانے کے لیے، لوگوں کو نہی عن المنکر پہ لانے کے لیے، حج و زکوٰۃ کے مسائل اور روزے کی اہمیت بتانے کے لیے لوگوں میں علم سیکھتا ہے اور اپنی اصلاح کے لیے بھی سیکھتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر نظارے کیا ملتے ہیں؟ پھر عظمت کیا ملتی ہے؟ فرمایا گھبرائے نہ، فانا وکیلہ بالجنہ، فرمایا حشر کا میدان ہوگا، وہ جو جس کو سورج سوا نیزے پہ بتایا جاتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ کبڑے ہوں گے اور بڑی بڑی پگوں والے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنو، اس کو جنت تک پہنچانے کے لیے محمد عربی کافی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ عزیزان گرامی قدر، ان مدارس کی عظمت کیا ہے؟ یہاں سے یہ پھول اگتے ہیں، یہاں پر پنیری لگائی جاتی ہے اور یہاں پر دین سکھایا جاتا ہے، یہاں پر مصطفیٰ کی سنتیں پڑھائی جاتی ہیں، یہاں پر حضور کا قرآن جو ہے وہ سکھلایا جاتا ہے، یہاں پر حضور کی حدیث جو ہے وہ سمجھائی جاتی ہے۔ یہ نگہت و نور کا موسم ہوتا ہے، یہ مدارس ہوتے ہیں جو انسان کو ذروں سے اٹھا کر ستاروں پہ بٹھا دیتے ہیں اور نظاروں پر جو ہے وہ جلوے دکھا دیتے ہیں اور وہ انسان آفتاب بن جاتا ہے۔ میرے محبوب نے اسی لیے فرمایا تھا ان من تمام تقوی ان تعلم من لا یعلم، فرمایا سنو، اسلام کے اندر تقوی کی بڑی اہمیت ہے، متقی بندے کی بڑی قدر ہے، سب کچھ تقوی کے اندر موجود ہے، تقوی کی بہار کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں تقوی 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک زبان کا ہوتا ہے، ایک وجود کا ہوتا ہے، ایک دل کا ہوتا ہے۔ ایک انسان کافر تھا، اس نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ متقی ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو دائمی جہنم میں جانے سے بچا لیا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر اپنے وجود پہ تقوی کا لباس ڈال لیا ہے، فجر ہوگی تو مسجد میں، ظہر ہوئی تو مسجد میں، عصر ہوئی تو مسجد میں، مغرب ہوئی تو مسجد میں، عشاء ہوئی تو مسجد میں، رات کی تنہائیاں ہوئی تو مصلی پر، اور دن کو تجارت کرتا رہا، سود کو دھتکارتا رہا، سود پہ تھوکتا رہا، کم تولنے پہ تھوکتا رہا، والدین کی نافرمانی پہ تھوکتا رہا، وہ فرما بردار ہوا، اپنے اساتذہ کا بھی وہ فرما بردار ہوا، اپنے والدین کا بھی وہ نیک کمائی کما کے اپنے بچوں کو بھی کھلاتا رہا، 7 فرض بھی پورے کرتا رہا، واجبات بھی پورے کرتا رہا، مستحبات بھی پورے کرتا رہا، وہ پیرا دیتا رہا، وجود پہ تقوی نافذ کرتا رہا، اور پھر وقت آیا اس نے دل کے محلے پر بھی پیرا بٹھایا۔ اب اس نے دل کے محلے میں بھی غیر کو آنا نہیں دیا، بلکہ غیر کے خیال کو بند کر کے رب کی یاد کو دل میں بسایا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا تھا من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے جو ہے پیار کرتا ہے، اللہ کے لیے جو ہے، جو بندہ جو اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے، اللہ کے لیے کسی سے پیار کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنی جولیاں پھیلاتا ہے اور اللہ کے لیے اپنی جیبوں کو بند کرتا ہے، فقد استکمل
अकमल ईमान, उस बंदे का ईमान मुकम्मल हो जाता है, वो ईमान की तकमील को पा जाता है। अब मुत्तकी वो हुआ जिसने जुबान का तकवा भी किया, जिसने लिबास का तकवा भी किया, जिसने दिल के महल्ले पे भी पहरा लगाया। अब गैर का ख्याल दिल में नहीं जाएगा, अब दौलत का ख्याल दिल में नहीं जाएगा, अब दुनिया का ख्याल दिल में नहीं जाएगा, अब रियालों और पाउंडों का ख्याल दिल में नहीं जाएगा। दिल में जाएगा तो मुस्तफा का दुरूद जाएगा, दिल में जाएगा तो रब की सना जाएगी। अजीजान ग्रामी कदर, लेकिन इसके बावजूद भी इतना बड़ा मुत्तकी हो जाए कि जुबान पर भी पहरे हैं, वजूद पर भी पहरे हैं, दिल पर भी पहरे हैं, इसके बावजूद भी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने गुले कुदस की पत्तियों को हरकत देखकर आपने क्या फरमाया था? इन्न मिन तमाम तकवा अन तुअल्लिमा मन ला यअलमु। फरमाया जो तकवा मुकम्मल करना चाहता है, जो तकवे की चोटियों पर पहुंचना चाहता है, जो तकवे की बुलंदियों पर पहुंचना चाहता है, वो कब पहुंचेगा? अन तुअल्लिमा मन ला यअलमु। फरमाया जो कुछ सीखा है जब दूसरे को सिखा देता है, जो कुछ पढ़ा है वो दूसरे को पढ़ा देता है, जो दीन का नूर उसके सीने में आता है वो दूसरे तक पहुंचा देता है। करोड़ों सलाम हो हाफिज मोहम्मद इलियास जलाली साहब को और आपके रुफाका इस्सातिज़ा को, जिन्होंने अपनी शब और रोज की मेहनतों से जो सीने में आया था और भिक्खी शरीफ की धरती से जो नूर इकट्ठा किया था, आज इस गांव के अंदर जो है उस नूर को सालों के साथ बिखेर रहे हैं। और 1 2 4 10 नहीं, दर्जनों हजारों हुफ़ाज़ जो है वो बनाकर जमाने को बता रहे हैं, जो मुस्तफा की जुल्फ के असीर होते हैं वो कुरान से प्यार करने वाले होते हैं। अजीजान ग्रामी कदर, मैं आपकी तवज्जो इस तरह भी आखिर में करवाना चाहता हूं। मुझे बताओ, आम कारी की ये अहमियत है, आम हाफिज की ये अहमियत है, आम मदरसे की ये शान है, जिस मदरसे में हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तरबियत पाई थी, और जिस मदरसे में बैठकर और जिस माहौल में बैठकर हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान सीखा होगा। पढ़ने का अंदाज क्या होगा, सुनाने की शान क्या होगी, जुबान में लज्जत क्या होगी, आवाज में तड़प क्या होगी। जिस माहौल में हुसैन, जिस गोद में हुसैन खेलता रहा, उस गोद की अहमियत क्या है। जिस पुष्ट से चलकर हुसैन का नूर आया, उस पुष्ट की शान तो यह है कि मेरे नबी ने फरमाया था, अली का चेहरा देखते रहना भी इबादत है, और चेहरा ना भी नजर आए तो अली का जिक्र करते रहना भी इबादत है। हजरत अली अल मुर्तजा की पुष्ट से पैदा होने वाला और वो लाडली खतून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा, जिसके मुतल्लिक मेरे सरकार ने फरमाया था, हशर का मैदान होगा, ऐलान होगा, सारे अपनी नजरें झुका लो, सारी अपने नजरें नीची कर लो। ये तेरे मेरे लिए नहीं, ये रेडी लगाने वाले के लिए सिर्फ नहीं, ये दुकानदार के लिए नहीं। और उस मैदान में कौन होगा? रेडी लगाने वाला भी होगा, दुकानदार भी होगा, कारखाना चलाने वाला भी होगा, स्कूल में काम करने वाला भी होगा, नमाजी भी होगा, मुत्तकी भी होगा, हाजी भी होगा, रोजेदार भी होगा। उसी मैदान में जो है मुहद्दिस भी होंगे, मुफस्सिर भी होंगे, ताबी भी होंगे, सहाबी भी होंगे, नबी भी होंगे। हजरत आदम उसी मैदान में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसी मैदान में, हुसैन के बादशाह उसी मैदान में, और उसी मैदान के अंदर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत ईसा रूहुल्लाह, महबूब नबी भी उस मैदान के अंदर मौजूद होंगे। हुजूर फरमाते हैं, ऐलान होगा, गुद्दू अब्सारकुम, अपनी नजरों को झुका लो। पूछा क्या हुआ है? फरमाया और तो कुछ नहीं हुआ, हुसैन की मां का गुजर होने लगा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजीजान ग्रामी कदर, हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उस अजमत वाली जात का नाम है जिन्होंने कुरान की लोरियों में आंख खोली है। जो दूध पिए तो कुरान सुनते हैं, जो सहन में खेले तो कुरान सुनते हैं, जो अली की गोद में जाए तो कुरान सुनते हैं, जो मुस्तफा के कंधे पे चढ़े तो कुरान सुनते हैं। हजरत हुसैन तो वो शान वाले, अजमत वाले लाडले दो शहजादे हैं, हसन हुसैन के मेरे महबूब अलैहिस्सलाम उनके घर में जाते हैं। अंदाज क्या है? आका कौनैन अपने ये 4 हाथ, 2 हाथ भी जमीन पे रखते हैं, अपने घुटनों पे होते हैं और घुटनों और हाथ
हाथों के ऊपर सरकार चलते हैं, हुसैन हसन को आगे बिठाते हैं अपनी पुश्त पर और हुसैन को पीछे बिठाते हैं, सारे घर का चक्कर लगाते हैं, नीचे नहीं उतारते, ऊपर ध्यान करके कहते हैं नेमल जमलु जमलुकुमा। बच्चों बताओ तुम्हारा ऊंट कैसा है, बच्चों बताओ तुम्हारा ऊंट कैसा है। मैं कहता हूं ये कौन नबी कह रहा है, जिसके तलवों को रब का अर्श भी तरसता है और जिसकी ज़ियारत के लिए जन्नत के माहौल भी तरसता रहता है, मलाइका भी तरसते हैं, नबी भी तरसते हैं। जिस जैसा कारी कोई नहीं, जिस जैसा आलिम कोई नहीं, जिस जैसा रसूलों की अजमत में भी अजमत पाने वाला कोई नहीं, वो नबियों के सरदार। नहीं तो चलो अक्सा के मैदान के अंदर जब मेराज की रात जबरील लेके सरकार को वहां पर पहुंचे थे, नबी रसूल पैगंबर मौजूद थे, जबरील फिर भी सरकार का हाथ पकड़ते हैं और मुसल्ले पे लाते हैं और फिर इमामत करवाते हैं। तो इमामत का मसला क्या है, इमामत वो करवाएगा जो कारी ऊंचा हो, नमाज वो पढ़ाएगा जो कारी चोटी का हो, अगर सारे ही चोटी के हैं तो नमाज वो पढ़ाएगा जो मुत्तकी चोटी का हो, जब सारे ही मुत्तकी चोटी के हैं तो पहला नंबर है नमाज वो पढ़ाएगा जो आलिम चोटी का हो, और फिर जो सारे ही आलम चोटी के, कारी चोटी के, मुत्तकी चोटी के, तो नमाज वो पढ़ाएगा जो हसीन चोटी का होगा, सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा। अब मैदान देखो, वो तेरा मेरा मैदान तो नहीं है, उस मैदान में इल्म को देखना हो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। कोई नबी के इल्म का इनकार करे तो अल्लाह तो आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक फरमाता है वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा इल्म उनको दिया गया था, उस मैदान के अंदर मौजूद थे। कारी देखना हो तो हजरत दाऊद की आवाज पर तो आज भी नाच किया जाता है और जन्नत में भी दाऊदी नगमे जो हैं वो सुनाए जाएंगे, वो भी उसी मैदान के अंदर मौजूद हैं। और अगर तकवा देखना हो तो हजरत अय्यूब भी उसी मैदान के अंदर मौजूद हैं। उनके तकवे जैसा कैसा तकवा हो सकता है। हुस्न देखना हो तो हुस्न का बादशाह, चेहरे पे अपने निकाब रखने वाला हजरत यूसुफ भी वहां मौजूद है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के होते हुए, दाऊद अलैहिस्सलाम के होते हुए, और फिर आदम अलैहिस्सलाम के होते हुए, अय्यूब अलैहिस्सलाम के होते हुए हजूर को पकड़ के मुसल्ले पे लाया जाता है, तो माना क्या होगा, आका ना कोई आलिम आप जैसा है, ना कोई कारी आप जैसा है, ना कोई मुत्तकी आप जैसा है, ना कोई हसीन आप जैसा है। आप हसीनों के भी बादशाह, आप मुत्तकियों के भी बादशाह, आप कारियों के भी बादशाह, आप आलिमों के भी बादशाह। आका आपके होते हुए मुसल्ला किसी और को जचता ही नहीं है, ये हक आपका है। अजीजान ग्रामी कदर, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की अजमत, और फिर हजूर हजरत हसन और हुसैन को कंधों पे बिठा के फिर घर का चक्कर लगाते हैं और फिर फरमाते हैं बच्चों बताओ तुम्हारा ऊंट कैसा है। तो हसन और हुसैन की अजमत क्या होगी। मेरे महबूब नमाजों में सजदे तो लंबे भी करते थे, लेकिन एक हदीस ये भी सुन लो, सरकार नमाज पढ़ाते थे, हसन और हुसैन आते थे, वो टांगों से गुजरना चाहते थे तो मेरे महबूब टांगे फैला देते थे, जब वो गुजर जाते थे फिर टांगे करीब कर लेते थे। ज़ौक़ वालों इतना तो समझो, पता चला पहले नमाज में टांगे चौड़ी नहीं थी, जब हुसैन हसन और हुसैन गुजरे तो उस वक्त चौड़ी की गई। ये तरीका अहले सुन्नत व जमात का है, जिस तरह हजूर पढ़ते उस तरह पढ़ने का दरस देते हैं। हजूर ने हर वक्त अपनी टांगों को चौड़ा नहीं रखा, नहीं, जब हुसैन आए, जब हसन आए, टांगों से गुजरने लगे, महबूब टांगों को फैलाते हैं, जब गुजर जाते हैं फिर टांगे करीब कर लेते हैं। नमाज खुदा की है। हसन हुसैन का मर्तबा क्या है। ये हुसैन जिसकी तस्वीर किबला शेखुल हदीस ने बहुत खूबसूरत अंदाज में खींची है। अजीजान ग्रामी कदर, करबला की धरती से आगे चलकर जब शहजादियों को संगलों में जकड़ा हुआ था और हुसैन नेज़े की नोक पे चढ़ा हुआ था, उस वक्त भी चमक क्या थी, कुरान की रौनक क्या थी, और सीने में जो कुरान मुस्तफ़ी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरा था, उसकी शान ये थी, सीने से जुदा थे, दर्द जुदा था, सर था, नेज़े की नोक पे था, फिर भी चमक रहा था हजरत ज़ैनब, और फिर भी चमक रही थी। रास्ते में आपकी एक नुकरानी, आपकी एक खादिमा जिसको फिज़ा कहा जाता है,
रास्ते में मिली थी, इस काफले को देखा था, लुटे हुए काफले को देखकर आंखों में आंसू आए थे, तो कहा था ये लुटा हुआ काफला कहां से आया है? तो हजरत ज़ैनब ने फरमाया ये मदीने से आया है और मदीने ही जाएगा। मदीने को नाम सुनकर हजरत फिजा की चीखें निकल गई, कहती जाने लगो तो मेरा पैगाम ले जाओ। पूछा कौन हो? तो बताने लगी मैं वो खुशनसीब हूं जिसने कलमा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों पे पड़ा था और उनके घर की खादिमा थी। उस वक्त ज़ैनब छोटी थी, उस वक्त हुसैन छोटे थे, उस वक्त हसन छोटे थे। मैं उनको नहलाती थी, मैं ही उनको कपड़े पहनाती थी, मैं ही मदीने की गलियों में उनका दिल लगाने के लिए निकलती थी। वक्त गुजरता रहा, वक्त के थपेड़ों ने मुझे जो है आज यहां पहुंचा दिया है। वो जवान हो चुके होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, उनकी अजमत और शान तो जुदा है। वहां से गुजर हुआ तो हमारा सलाम पेश कर देना। हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाने लगी मुझे ये बताओ सिर्फ सलाम पहुंचाना चाहती हो या जियारत भी करना चाहती हो? तो उसने कहा अगर जियारत हो जाए तो इससे बड़ा मेरा और नसीबा क्या है? फरमाने लगी करवा सकते हैं, अगरचे गर्दो गुबार ऊपर मौजूद है, अगरचे खून में आलूदा है, अगरचे संगलों में जकड़े हुए हैं, लेकिन आज भी हमारे चमकते हुए चेहरे बताते हैं खुदाई इमदाद हमारे साथ है, खुदाई रजा हमारे साथ है। आज भी हाथ हिलाएं तो कायनात हिलती है। ये तो हुक्म इलाही था, ये तो इम्तिहान था जिसमें रब्बे जुल जलाल ने हमको पूरा किया है। और अगर तू देखना चाहती है तो जो नेज़े की नोक पे चढ़ा है उसको हुसैन कहते हैं और जो संगलों में जकड़ी हुई है इसको ज़ैनब कहते हैं। ये वो अजमत वाला घराना था जिन्होंने अपनी हर चीज दीन के लिए कुर्बान की थी। आज आप भी अहद करो कि आप अपना एक एक बच्चा मदरसे के लिए जरूर वक्फ करोगे और आका के दीन को जो है वो दूर दूर तक पहुंचाने के लिए अपनी हर कोशिश को इसके अंदर शामिल करोगे। यही तुझको दुन है, रहूं सबसे आला, हो इज्जत नराली हो फैशन नराला, रहा करते हैं क्या यूं ही मरने वाले, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बढ़ापे ने फिर आके तुमको सताया, अजल कर देगी तेरा एक दिन सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। दुराने गुफ्तगू मुझसे कोई गलती हुई हो मैं मुआफ़ी का तलबगार हूँ, और अगर कुछ हक बयान कर गया तो ये मेरे शेखुल हदीस हुजूर पीर सैयद मोहम्मद मुरातब अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह व रदी अल्लाह ताला अन्हो के लंगर खाने का फैज़ है, जहाँ पर ये आजिज़ बैठ के रोटियाँ खाता रहा, दीन सीखता रहा। अल्लाह सब का आना कबूल फरमाए। वमा अलैना।